안녕하세요. 토킹레인입니다. 오늘은 니콜라에 대한 업데이트입니다. 니콜라의 체어맨 트레버 밀튼이 테슬라 오너들이자 유튜브에서 테슬라에 관한 영상을 많이 올리는 유저들을 니콜라 본사로 초대를 했습니다. 니콜라 본사에 초대받아서 투어한 테슬라 조이라는 유튜버의 영상 중에 일부분을 제가 소개해드립니다. 풀 영상은 제가 디스크립션에 링크를 남겨두겠습니다. 이 영상의 내용은 개인적인 견해이므로 참고만 해주십시오. 세 가지 리뷰하겠습니다. 니콜라 주식 업데이트, 본사 투어 영상, 결론. 그럼 바로 시작합니다. 니콜라 주식 업데이트입니다. 제가 니콜라 워런트 만기 영상을 8월 18일에 올린 후 8월 25일까지 약 6.5% 정도 주가가 떨어져서 39불 18전으로 마감했습니다. 제가 워런트 만기일로 많은 수의 주식이 풀려 적게는 5%, 많게는 10% 하락을 예상했었는데요. 6.5%면 그래도 선방한 것 같고 앞으로는 좋은 뉴스만 있었으면 좋겠습니다. 공장 투어 영상입니다. 니콜라 본사에 방문한 투어 그룹들이 투어에 앞서 트레버 밀튼하고 회의를 하면서 여러가지 질문을 합니다. 그중 한 가지가 니콜라는 왜 트럭을 직접 생산하지 않느냐에 관한 질문이었습니다. 영상 보시죠. I've made multiple comments in the past about how Nikola does things, and I want to try to help you guys understand that right up front. Nikola is, we try to do everything that's really important to our vital, what we call the vital parts of our body, when we call like the arteries and the heart. That's like what we care about the most. The rest of the stuff is when it comes to things that don't matter so much, we outsource it. So the things that we do in-source is all of our controls, all of our inverters, all of our e-axle development engineering, all of our HMI, over-the-air updating. All that is actually done in-house in Nikola. In power electronics, everything is done in-house in Nikola. But what we do not do is manufacture those in mass production. 트레버 밀튼은 이렇게 대답합니다. 니콜라는 가장 중요한 것들만 직접 디자인하고 생산한다. 우리의 몸으로 말하면 혈관, 심장 등이다. 트럭에서 가장 중요한 부분들만 직접 하고 나머지는 아웃소싱한다. 우리는 직접 대량 생산을 하지는 않는다. 니콜라의 이런 철학 때문에 현대차하고도 손을 잡고 싶어 하는 것 같습니다. 제 의견은 니콜라가 현대차랑 손을 잡는 것이 니콜라한테는 지금 가장 필요한 파트너십이 아닐까 생각이 되는데요. 현대 입장에서는 니콜라가 기술력에서 현대를 앞서고 있지 않다고 생각한다면 니콜라와 협업을 할 이유는 적은 것 같습니다. 현대도 니콜라처럼 다른 회사들이랑 파트너십을 체결해서 인프라도 구축하고 트럭만 파는 비즈니스 모델이 아닌 니콜라가 추구하는 토탈 리스 모델도 할 수 있을 것 같습니다. 현대차는 이미 스위스에 수소 차량 수출을 시작했습니다. 니콜라 2 트럭 테스트 드라이브 영상입니다. 많은 사람들이 니콜라 트럭이 실제 움직일 수는 있는 거냐, 가짜 아니냐 하는 말들을 많이 했는데 이 영상에서 비지터들을 태우고 회사 내에서 테스트 드라이브를 합니다. I'll hold that one for you. Let me hold that for you. Thank you. Yes. Good All right. afternoon. Okay, there we go. Thank you. Okay. Should I put my seatbelt on? Hey, I'll have you sit over here. Great. So very special here because there's only been probably 30 or 40 people that have ever driven in this truck besides the Nikola team. So it's a big deal for me to open that up to new people. And I wanted everyone that came today to know how real and legitimate this truck was. To be able to see it drive, to know it's real, to feel it, touch it, to hear it. 세이프티 문제 때문에 회사 내에서만 테스트 드라이브를 할 수 있다고 합니다. 트럭 실내는 예상했던 것보다 넓고 좋아 보였습니다. 하지만 실망스러웠던 점은 수소 탱크나 수소 연료 전지 등의 중요한 부분을 보여주지 않았다는 겁니다. 12월에 있을 니콜라 월드에 보여줄 계획이라고 생각해 볼 수는 있지만 수소 연료 전지나 수소 탱크 등을 공개한다고 기밀이 새나가거나 경쟁사들이 영상만 보고 기술을 훔칠 수 있는 것도 아닌데 이렇게 안 보여주기 때문에 오히려 다른 이유가 있는 것은 아닌가 하는 의심도 해볼 수 있는 것 같습니다. 3D 프린터로 찍어낸 모델 트럭의 내부 영상입니다. Thank you, Isaac. Yeah, thank you. Yeah, I could probably sleep. Can you lie down? Oh yeah, I'll just go to sleep back here. Yeah, you can totally fit. It's pretty cool I to be could able to see it. definitely Like fit it looks in. real life, right? Like this is actually Yeah. because a lot of this is the real material. That's crazy. Yeah, I mean, it looks like a much This better is like better interior beds than they have others. at college, so I mean,
Like in dorm rooms, this is more Yeah, this is comfortable. definitely reminding me of Dragon. 침대가 있는 걸 보니 니콜라 1 모델 내부인 것 같습니다. 디자인은 기존 트럭들에 비해서 모던하고 고급스럽게 보입니다. 다음은 니콜라가 디자인한 배럴이 영상입니다. Kilowatt hour module here. This module would be completely submerged in fluid. The fluid flows in and out. You can see these channels. And these are your batteries. These are our batteries, totally designed in-house in Nikola, along with our own BMS, ASOD rated BMS. But Are they 2170 cells? these are all 2170s. All we've ever put on all of our vehicles is 2170s, except for our first truck, which had 18650s. 니콜라가 디자인한 배럴이가 열 손실이 적어 효율적이라고 이야기를 하는데 구체적인 성능과 스펙에 대해서는 설명이 없어서 이 또한 아쉬운 점이었습니다. 마지막으로 수소 충전소에 관한 질문 영상입니다. 알려진 대로 수소 충전소는 만드는데 굉장히 비쌉니다. 전기 충전소보다 10배, 15배 정도 비싸다고 알려져 있습니다. 수소가 친환경 에너지로 널리 쓰일 수 있으려면 충전소가 미국 전역에 많이 있어야 하는데 수소 충전소 건설 비용이 너무 비싸면 수소 경제가 성장하는데 가장 큰 걸림돌이 되기 때문에 이 문제를 해결하기 위해 니콜라는 어떤 계획이 있는지 사람들이 많이 궁금해합니다. When we started that, a station was going to be $45 million, and now we're down under 15 million. So huge achievement for 8,000 kilograms a day. That's 45 to under 15, and we're shooting for probably by 2025 we're shooting for 10 million. That is a monumental decrease in cost. 트레버 밀튼에 의하면 니콜라는 충전소의 가격을 상당히 낮췄다고 합니다. 처음 니콜라가 수소 사업에 뛰어들었을 때는 수소 8,000kg을 충전할 수 있는 충전소를 하나 건설하는데 450억 정도 들어갔는데 지금은 150억 원 정도라고 합니다. 충전소 비용을 3분의 1 정도로 낮췄고 이는 정말 대단한 결과라고 평가합니다. 그리고 2025년까지는 100억 미만으로 낮출 수 있을 것이라고 말합니다. 저는 이 클립을 보면서 과연 수소가 전기나 재생 천연가스 등과 비교해서 경제성이 있을까 하는 생각이 듭니다. 150억 정도라고 해도 미국 전역에 수소 충전소망을 건설하려면 적어도 700곳의 충전소는 필요한데 그러면 그 비용만 10조 원을 훌쩍 넘기게 됩니다. 물론 니콜라는 충전소를 미국 전역에 처음부터 다 지을 필요는 없고 트럭을 사주는 고객들이 필요한 경로에 따라서 필요한 충전소만 지으면 된다고 이야기를 하지만 많은 수의 트럭들을 운영하는 큰 고객들은 미국 전역에 딜리버리를 하는 비즈니스를 하는 경우들이 많기 때문에 결국은 미국 전역에서 수소를 충전할 수 있는 인프라가 필요할 것이라고 생각되기 때문입니다. 결론입니다. 니콜라가 유튜버들을 본사에 초대해서 투어를 시켜준 것은 그동안에 받아왔던 프라드 의혹을 어느 정도 해소시키기 위한 좋은 아이디어였다고 생각합니다. 하지만 니콜라의 기술력을 확실히 보여줄 수 있는 수소 연료 전지를 공개하지 않은 것은 여전히 아쉬움이 남습니다. 저는 니콜라 포지션이 없습니다. 니콜라의 기술력이 다른 수소차 회사들보다 더 뛰어나다는 것이 증명되지 않은 상태이고 니콜라의 완제품도 전혀 없는 상태에서 지금 투자하는 것은 리스크가 너무 커 보입니다. 게다가 주가도 계속 떨어지고 있습니다. 니콜라가 12월에 있을 니콜라 월드에서 니콜라의 기술력과 워킹하는 세마이 트럭이나 배저 트럭들을 보여주지 못한다면 니콜라는 많은 투자자들의 신뢰를 잃게 될 것 같아 보입니다. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.